हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मु राम नायक, आपनकर गोल्डन बॉय। तो आज यही ब्लॉगड़ा गोटे माँ विषय नहीं कि समस्ते एक्चुअली माँ को समस्ते भल पाती किंतु समस्त भल पाइबाटा बहुत अलग अलग थाए। बुझिपारे कौ पुअर कौ माँ भल पाइबाटा बहुत अलग अलग थाए। समस्त को माँ को भल पाइबाटा समस्त प्राय जना न थाए कि से माने जानती कि न जानती माने माँ को केमती भल पाइबाटा सेटा प्राय समस्त को जना ना। जमती कह गले तमे एबे सरस्वती पूजा हो कि दुर्गा पूजा हो कि काली पूजा हो ताको माँ माँ कही कि तांको विसर्जन रे केते गुड़े पैसा लगे, केते बाजा बजई रसणी करी, केते मूर्ति रे पैसा सजी, टेंट रे केते पैसा साजी सबू कर सही माटीर मूर्ति किछि दिन केते पैसा सार केते सब ये कर। किंतु जो माँ तुमको 10 मास 10 दिन धरी जन्म करचंदी तांको कथा ना तुम शुण ना बुझ ना कर ना तांको मन कथा बुझ ना तांको कुआडा बुलिया पे नियो ना तांको को तांको पाखरे किछि बसी भल भल कथा को ना तांके कहबा कथा तुम मान। सबु पुओ तो सेमती ना बोली कहूनी, किछिटा प्राय पुओ अछन, बहुत पुओ अछन एमती तांको कथा सुनंतनी, एमती किछि भी करनी जेमती माँ तुमको जन्म करिकी तांको जेमती मन दुख हबो जे मु ए भलिया गुडे पुओ को जन्म करछि। आजिकल प्राय समस्त सिंधु भाबुचंदी कि मु पुओ जन्म करी बहुत बड़ भूल कर देछि, वो तो झील जन्म करथिले खुशी रही थांती। किंतु झील माने भी आजिकल एमती वीडियो करचंदी कि जहाँ सब भूल भाल करचंदी से माँ माने भाबुचंदी कि झील काई जन्म कली पुओ जन्म करथिले भल होइथांता। तो एमती किछि पिला अछनी से बापा माँ खुशी होचनी जा हो मोर पुओ हो कि झील हो तांको जदि देखिले बुढ़ा तांकर बुढ़ा बयस समय तांको जदि देखिले ताहले से सेमती किछि भावनी जा हो भगवान मते दिला भी गोटे भी पुओ झील जा देचन दियंतु जा मो पाखरे गोटे भल पुओ अछि कि भल झील अछि सेमती तांके फील करिया दरकार। तांकर किछि जेमती किछि असुविधा न होबा दरकार। बुझि पारले ना। तो मु एडी कहया पेन चाहूची माँ सब बळे पुओर भल चिंता करे, सबू माँ चिंता करती, को माँ माने पुओर अमंगल केबे भी चिंता करती। जेते पर्यंत ता बयस थाए जति ता द्वारा संभव होई पारे सबू बळे चेष्टा करे तार किछि ये करिया पे, तार किंदी भल रही पारे, किन भल से खाइबो, ता नाती नातुनी ता पिला ता स्त्री तार सबू बेले ता सब बळे तार भल चिंता थाए जे न खाई कि भी ताको दिए। आमे कोन करछे ना ना तार कथा शुणुचे ना तार को माने सेवा करुचे ना किछि ये करुचे। किए किए बुद्ध आश्रम रे भी छाड़ दउचनी आउ किए किए बाहला परे अलगा कर दउचनी। आउ मो मतरे मु जेहेतु वीडियो करची ए विषय रे तो सब लोग मते पचारिए जे तमे कोन करचले कहे तो मु मो कथा कहूची मो विषय रे मते लागे मु गुटे एते भी भल पिला नहीं कि एते भी भल पुओ ना कि एते भी भल गोटे ये नहीं। तो जमती गोटे माँ पाई गोटे पुओर जति कर्तव्य करिया कथा मते लागुची मु सेतिकी करूची, माने मते निजको सेति खुशी लागुची जे मु सेति करूची बोली मते लागुची। मु कोन करे जेहेतु आम घर होची मिडिल क्लास पिला, आमे हमर एते धनी नो कि हमर एते गरीब भी नो, मु निजको आ मो फैमिली को सेमती तैयारी करछि। बुझि पारले जते बेले मु छोट थिली सेते बेले मो भौणी मो हाथे राखी बांधिला सेते बेले ताको देबा पय मो पार किछ पैसा नथिला। मु ताको कहिथिली जतले बड़ हेबी मु तोर माने तते किछ पैसा देबी कि कोन भी करी तोर राखी रो पाउनडा तते देबी। सेते बेले बहु किछ पैसा दे देउथला आ सेही पैसा को नै कि मु हम दीदी को दे देउथली। बुझि पारले तो एडी भी मार कर्तव्य से कले जे पुओ भी किछ कमौनी ता हाथ किछ पैसा देले से ता दे दो भौणी की भाई भौणी संपर्क एमती थिबो भल थिबो सेडी से बुझी देला। किंतु मु कोन कहिथिली मु बड़ हेले ता कथा बुझिबे। आज जते बेले मु बड़ हेली मु किछ कमेइली मो दीदी जते बेले मते किछ पैसा मागुची मु ताको मन खुशी रे दउची मते सेते बेले बहुत भल लागुची जे मु छोट बेले जो कथा कहिथिली से कथा को आज रखिली। आउ मु कोन करे आम घरे सब बळे बहुत किछि आइटम हुएनी जेमति कि भात डाली तरकारी भर्ता भजा लुण लंका एमती किछि आइटम आउ टिके ता सहित अलग अलग तरकारी 4टा 5टा तरकारी एते किछि हुएनी। बुझिले
ଆମ ଘରେ ଖାଲି ହୁଏ ଭାତ ଡାଲି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଜା, ଏତିକି ହେଲେ ଭଲ ହୁଏ, ନହେଲେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କିଛି ତରକାରୀ, 2-3ଟା ଆଇଟମ୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସବୁ ଯାକ ଧରି ପଳେଇ ଆସେ। ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ତା ଉପରେ ପକେଇଦିଏ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଧରି ପଳେଇ ଆସେ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମାଆକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ତାକୁ ଆଉ ପଡ଼େନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲି ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦରକାର, ତ ଏମିତି କରି 3-4ଟା ଥାଳି ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଦିନକୁ ତ ଥରେ ଖାଉନେ, 3 ଥର ଖାଉଛେ, 4 ଥର ଖାଉଛେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି 3-4ଟା ବାସନ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି 3-4ଟା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି 3-4ଟା ହେବ, ତାହେଲେ ଏମିତି କରି କେତେ ଯାହା ବାସନ ହେଇଯାଏ, ତ ମାଜିବାକୁ ବହୁତ ପଡ଼େ। ତ ଏମିତି କରି ମୋ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କି କଷ୍ଟ କି ନହେଲେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ବହୁତ ସମୟର ଇଏଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଏ। କ'ଣ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଯେବେ ବି ବଡ଼ ହେଲି, ମାନେ ଜାଣିବାର ଶୁଣିବାର ହେଲି ଯେ ମାଆର ମୂଲ୍ୟଟା ଏମିତି, ମାଆକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅର କରିବା କଥା ଯେତିକି ଯେମିତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ସେମିତି କଲି। ଯେହେତୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜେ ଧୁଅନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖନ୍ତି, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅର ଗୁଣ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୋ ମତରେ ତ ମୁଁ ବୋଉ ବସିଥାଏ, ବାବା କୁହନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ଏମିତି କୁହେ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅଟା କେମିତିଆର। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଥାଳିରେ ବାଡ଼ିକିରି ଆଣିଦିଏ, ତାପରେ ଯାହା ବି ଦରକାର, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଣେ। ଭାତ ପକାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ତ ଭାତ ଆମେ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରୁନୁ, ଯେତିକି ଖାଉଛୁ ସେତିକି ଆଣୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ନଷ୍ଟ କରୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆଣେ, ତାପରେ ଡାଲି ପକାଏ, ତାପରେ ଭାତ ଆଣେ, ମୁଁ ଖାଇକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଧୋଇକିରି ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଥାଳିରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଖାଏ, ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ରଖିଦିଏ। ତ ଏଥିରେ ମାଆ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତ ମାଆ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି, ମୋ ହାତ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ମାଆକୁ କାହିଁକି ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବି? ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲା, ଖରାପ ଶୁଣିବାକୁ ଏଠି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମଦର୍ସ ଡେରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମିସ୍ ୟୁ ବୋଉ, ଭଲ, ଆଉ ବୋଉ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଲି ମଦର୍ସ ଡେ ଥିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ, ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ। ତ ଆଉ ଖାଲି ଦିନରେ କିଛି କହିବେନି, କିଛି ପଚାରିନି, ବୁଝିନି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ ତ ସିଏ ଠିକ୍, କାମ ଠିକ୍ ତ ସିଏ ଠିକ୍। ତା ଦୁନିଆରେ ସିଏ, ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଧରିକିରି ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ବୋଉ ପାଖରେ ନା ଚୁଲି ସମୟରେ ବସନ୍ତି, ନା ମାଆକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଶିଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ କରନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ, ଆଉ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ନିଜେ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଯେବେ ବି ତୁମକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ତ ମାଆ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ରୋଷେଇବାସ ଶିଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ହେବାର ଇଏ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ଜମାରୁ କରେନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ରାତି ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ, ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଖାଇଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମ ବୋଉକୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ ଧରିବାର ଆସେନି ସେତେ, ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଶିଖେଇଲି। ଲାଲ ବଟନ୍ ଚିପିଲେ କଟିଯାଏ, ନେଳି ବଟନ୍ ଚିପିଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଘରେ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଫୋନ୍ଟେ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ କେନି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ, ସୁଖ ହେଲେ, କ'ଣ ହେଲେ କେବେ କେନି ଖାଲି ପଚାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଦୂରରେ ରହେ, ମୁଁ କଟକରେ ରହେ, ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ, ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଖରେ ବସେ, ମୋତେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମୋର ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସାନ ପୁଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଖାଇ ବସେ, ଫାଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡଟା ମୁହଁକୁ ନେଉଥିବି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋତେ।
ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଭଲରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଘରେ ବାବା ବୋଉ କ'ଣ କରିଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼େ ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଝେନି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନି। ସେମିତି କରେ, ଯେତେ ବି ପଇସା ଦରକାର ହୁଏ ଦିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରେ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖୁସି ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫଟୋ କିଛି ରଖେନି କି ମିସ୍ ୟୁ ଏଯାକ ସବୁ କିଛି ଲେଖେନି। ଯାହା କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେ, ସମ୍ମାନ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉଛୁ ଛୁଟି ନିଏ, ପଳେଇ ଆସେ ଦେଖା କରି ଯାଏ। ଆଉଥରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଦରକାର ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ କଥା ଆସି ମୁଁ ବୁଝେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ଲୋକମାନେ କି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟର ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ମାଆ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାଆକୁ ନିଜ ମାଆ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ମାଆ ଭଳିଆ ଭାବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଯାଉଛି କି ଉଠି ପାରୁନି କି ପଡ଼ୁଛି କି ଖାଇବାକୁ କିଛି ପାଉନି, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କର। ତମେ ଯଦି କାହା ମାଆକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିବ ନା, ତମ ମାଆକୁ ବି କିଏ ବି ଜଣେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ସିଏ ବି ତ କାହାର ଗୋଟେ ମାଆ ହେବେ ନା। ତ ମାଆ ଏକା, ସେ ତମ ପିଲାକୁ ବି ଯେମିତି କହିବେ ଧନରେ ବାପରେ ସୁନରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି କୁହନ୍ତି। ମାଆର ମନଟା ହିଁ ଏମିତି। ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଗାଈ ଯଦି ଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ତା ବାଛୁରୀ ତା କ୍ଷୀର ପିଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ପିଲା କି କୁକୁର ପିଲା କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ପିଲା ବି ସେଇ ମାଆର କ୍ଷୀର ପିଏ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀର ହିଁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର କ୍ଷୀର ବି ହୁଏନି, ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ସେଇ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ସେ ପିଲା ବି ଦିନେ ବଡ଼ ହୁଏ। ତ ମାଆ ସବୁବେଳେ ମାଆ ଏକା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ମନଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ହିଁ ରହେ। ଆଉ ଆମର ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କାମ କର ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। କିଛି ଏମିତି ନାଁ ଖରାପ କଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ କରିବନି। ଯେତେ ପାରୁଛ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଢ଼ିଲା ପିରିଆ କାମ କର। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ଭଲ କରିଛି, ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଲୋକ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ପୁଅ ଏମିତି ତୋ ପୁଅ ସେମିତି। ଏମିତି କିଛି ଯଦି ବି ତୁମେ ପାରୁଛ କିଛି ନାଁ ଯଦି କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ନାଁ ବି ଖରାପ କରନି, ବାସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମାଆ ଯେତେବେଳେ କହେ ବାହାର ଜାଗା ଯାଇଥିବ, ବାପାରେ ତୋ ଧନରେ ତୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ, ସମାନ ସମୟରେ ପିଇବୁ, ରହିବୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କରୁଥିବୁ, ଏମିତି କହେ। ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନନ୍ତୁ। ମାଆ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତ ମାଆ ନାହିଁ, ଘରେ ଏଇଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି ଆଉ ଏଇଟା କରିବି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମାଆକୁ ଠକିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ତମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଠକୁଛ। ତମେ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉନି, ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛ, ପରେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି ସେମିତି କଲି, ବୋଉ ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ମାଆ ପ୍ରତି, ଏ ଭଲ ପାଇବାଟା କୁହାଯାଏନି। ମାଆ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ସେଇଟା, ମାଆ ଘରେ ଥାଉ କି ତମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେ ଯାହା ବି କହିଛେ ସେ କଥାକୁ ମାନିବ। ଖରାପ ପିଲା ଥିଲେ ମିଶିବୁନୁ, ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ ମିଶିବୁ। ସେଇଟା ସେ କିଏ ମଦ ଦେଲେ ପିଇବୁନି, କି ସେ ଇଏ ଦେଲେ କାହା ଥିଲେ ମିଶିବୁନୁ, ସେ ଆ କଥା ତା କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିବୁନୁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଦୂରରେ ଥାଅ, ମାନିବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଆ ତୁମକୁ କହିଛି, ଯାହା କହିଛି ତୁମେ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାଆ କଥା ଭାବିବ ଯେ ବୋଉ ଏମିତି କହୁଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ତା କଥାଟା ଶୁଣିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏକି ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତୁମେ ବୁଝ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଏସବୁ ତୁମକୁ କୁହାହେଉଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଏଯାକ ସବୁ ଅଛି, ଜାଣିଛ ତୁମେ ଏଇଟା ଏମିତି ସେଇଟା ସେମିତି, ଏ ସାଙ୍ଗଟା ଖରାପ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଭଲ, ଏ ବାଟ ଠିକ୍ ସେ ବାଟ ଭୁଲ। ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବି ଯାହା ବି କରୁଛ, 10 ଥର ଭାବ ନା ଏଇଟା କଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳଟା କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଚୋରେଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କିଏ ନ ଜାଣିଲା, ଏମିତି ମନରେ ଭାବେ ନାଇଁ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ଚୋରେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ। ଚୋରେଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ବି ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ିଛ, ତୁମ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେବ।
तापर तुम घर लोक जानवे बापा माँ खराब हे केते कथा केते लोक कहे तुम से एरिया तुम बाट चली पारनी तुम बापा माँ इज्जत भी जीव यही सब आगे थाए तुम जो गोटे भूल कर दौच ये सब थाए तुम जो भी रुह तांको कथा को मान आउ से जते बिजी थिले भी समय बाहर करिके पचार टे कल फल मझे करू एमती किसी भी करियोनी भूल आ गोटे कथा माँ मु बापा माँ मान को आ पिला मान को रिक्वेस्ट करुच्ची जदि तुम बापा माँ ने बुढ़ा बयस तुम पुअर सहारा खोजुच ताले छोट बेलू ही सेमती गढ़ा चेष्टा कर जे बड़ हेले सी मते निज ठारू दूरी देवनी कि को आश्रम रे छाड़बनी कि मो कथा बुझीबनी कि मो बुढ़ा पार सहारा हबनी सेमती तुम ताको गढ़ा पड़ो ताको सेमती कथा करिया पड़े ताको से तैयारी करिया पड़ो आ तार सब कथा मानिया पड़े से तुम तुम तरफ किसी भी तार दोष रखनी जमती सी बड़ हेल्ले तुम पचारे मो बड़ हेल्ले तुम कौन करच यही पचार जमी पचारिनी सेमती तुम कर्तव्य करिया दरकार बापा माँ हो तार सब कथा बुझीब ता मन पसंद ताको दब तुम ये सब जब कर तुम 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 छाती हाथ रखी कह मुझे कौन न कर चार लोग जानती ना पिलादिन मो पिला को केमती बड़ करी केते गेलर रखी केते पैसा छाड़ी केते तार भल मंद कर पाठ साठ पढ़ेली आज मत एमती कला तो तुम गोटे से गोटे ठीक बापा माँ हो पार आ पु पिला पु को झील को मुझे जिते जहाँ भी हो तुम जदि आज गोटे कौ सुंदर स्त्री पाइच कि सुंदर गर्लफ्रेंड पाइच नुआ जीवन पाइच कि जीवन में सक्सेस हो कहाँ तुम माँ बापा जदि तुम किसी शिखिच तो जिते जहाँ हो जिते मिछ हो कि सत हो से तो तुम जन्म कर ना 10 मास तो गर्भर धरचन ना तो ये तो मिछ कथा ना ना ये तो सत कथा तो तुम चलवा शिखेचुन हाथ पड़ला उठा शिखेचुन ये सब तो मिछ कथा ना ना तो तुमर कर्तव्य हूँ बापा माँ पिला माने जते बेले बड़ हो जाती बापा माँ से पाखे छोट छोट पिला माने ही जाती जमती कि से माने आउ किछि करि पारंतिनी टोटल माने सेम तुम बड़ छोट बेले जमती करथलो पैंट सुसु कर दउथलो कि दुई कर दउथलो कि निजर जतन भलसे नहीं पानथलो पढुथलो उठुथलो सेमती सेम बापा माँ बुढ़ा बयस बुढ़ी बयस एमती हुए तुम तार जतन नेबा कि बयस हेले तांके रोषेई बास करने तुम निजे रोषेई करदेव ना तो गोटे बहुड़ी धरी आसो सी रोषेई कर सेवा जत्न कर तुम भी से स्त्री को हेल्प कर तुम बापा माँ को भी हेल्प कर बुझल ना तो एमती कले ही गोटे बापा माँ आ गोटे पुओ बहु स्त्री स्वामी स्त्री मध्य माने परिवार भितर गोटे गोटे भल संपर्क रहे और सब किसी ठीक थाए एमती थिले परिवार सुखरे रहे भल रहे आउ आग को बढ़े जीवन में केबे किसी असुविधा हुए परिवारटा सब गोटे सब जोड़ी ही रहा कथा कार भी हेल्प दरकार कौन है को मुझे देवी किसी पैसा अच्छी नहीं जा ए खर्च करे मुझे कहीं देवी सी कहीं कमाऊँ मत कहीं दौनी सी बड़ भाई मो सान भाई बहु तू मासु रखे मो बापा मासु रखी एजा सब किसी ना जिते बड़े पिला को दौला सी कौन कहला तू ये खा तू से खा एमती कौन कहला सेमती तो ये सब बंद करंतु आ गोटे कथा है मु देखी मोर गोटे प्रश्न जी भी जानते मत कमेंट रे कहे गोटे जदि माँ को कड़े बसई धरी जाऊँ साइकेल रे तो जिते बड़े गोटे उठियाणी पड़े जमती कि माने एमती ये जगह उठियाणी गड़ियाणी जमती पड़े तो सेठी माँ को कहती माँ निजे फास्ट कहे रे तू आउ साइकेल चलाना तो गोड़ काट टी रही जा मुझे उली पड़ी उली जीवा मिसी चली किंतु सेते माँ कहे हो ठीक पु कहे हो ठीक अच्छे उली पका किंतु से जगार गोटे जदि झील बसो से पुआटा ताको जब पसंद कर कि जी भी होताल से झील को सी कहबनी कि तुम ओलनी झाड़ नाल होकर कष्ट मस्ट कर पेट्रोल मारी मारी उठे उठे से कथाटा माँ को कहीं कहुनी एमती करते प्लीज है किसी खराब कमेंट करेंगे कौन पे ना सोशल मीडिया रे छोट पिला भी रोचंती बड़ लोक भी रोचंती खराब कमेंट कले तुम आईटा भी से थाउची बुझिपारे ना कि यही पिलाटा एमती खराब मेसेज करची खराब कमेंट करची तो खराब कमेंटटा एमती कुआ जाए समस्त सामने तुम येड़ा भी पलि आउछ बुझल सी तो तार तो किसी ना जेहेतु से गोटे भल कथा पचार जी भी जो वीडियो भी करुँच
ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ଲୋକଟା ହିଁ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏମିତି କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାକୁ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁନି ଯେମିତି ସେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ବହୁତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମାନେ ଆହୁରି ମା' ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଛତରପୁର ପାର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇ ଠିଆ ହୁଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏତିକି ଥାଉ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, କିଛି କହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କହିବେ କି ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲ, ଠିକ୍ କହିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ବା ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା' କ୍ଷୀର ଦିଏନି। ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ। ଏ କଥାଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମା' ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାର ଏତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ନିହାତି ଭୋକ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା' ମୋ ମତରେ। ଆପଣ ମତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମା' ବି କେତେଟା ମା' କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା' କ୍ଷୀର ଦିଏନି। ମାନେ ପିଲା କାନ୍ଦିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା'। କୁହ, ଯେଉଁ ମା' କ'ଣ କେବେ ତା ପିଲା ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦେଖିପାରେ? ପିଲାକୁ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଖାଇବ। ସେଇ ମା' ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ମା', ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମା'। ଯେ ପିଲାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଝରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା ମନ ଜାଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା'। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମା' ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଗାଇବି। ଯେହେତୁ ମା'ଙ୍କୁ ତ ବେଶୀ ନ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ହିସାବରେ କି ମୁଁ ପୁଅ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମା'କୁ ଯେତିକି, ସବୁ ମା'ଙ୍କୁ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ କି ମୋ ମା' ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। ଆଉ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଗୀତଟା ଗାଇବି, ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପାର୍କ ପଳାଇବି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଡାଟା ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତମର ବି କିଛି ନା କିଛି କାମ ଥିବ, ସେ କାମକୁ ପୂରଣ କର। ଆଉ ଏ ଗୀତଟା ଗାଇକିରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝିବେ, ଶିଖିବେ, ଜାଣିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ। ମୋ କଥା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଗୀତଟା ଗାଉଛି। ତ ପଣ ତ ଧରି ମା ଚାଲି ଶିଖିଲି, ତ କୋଳରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି। ତ ପଣ ତ ଧରି ମା ଚାଲି ଶିଖିଲି, ତୋ କୋଳରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି। ତୁ ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ମା ମୋ ମା ହୋ ମା ମୋ ମା, ତୋ ପଣ ତ ଧରି ମା ଚାଲି ଶିଖିଲି, ତୋ କୋଳରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି। ଏ ଗୀତରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ପଣ ତ ଧରି ମୁଁ ଚାଲି ଶିଖିଲି, ହାତ ଧରେ, ପଣ ତ ଧରେ। ପିଲାର ଟିକେ ବି କିଛି ବି କ'ଣ ହେଇଲେ ତା ପଣ ତ କାନିରେ ମା ତା ମୁହଁକୁ ଏମିତି ପୋଛି ଦିଏ, ତାକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ, ସଫାସୁତୁରା କରେ। ତାର ପିଲାଦିନରୁ କେତେ ଯତ୍ନ ନିଏ ମା। ପିଲାଦିନରୁ ତା ନାକ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ନାକକୁ ଉଠାଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଲିସ କରିଦିଏ, ତାକୁ ବଡ଼ କରେ, ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଉଠାଏ। ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଏ ମୋ ପିଲା କ'ଣ ହେଲେ ଧୂଳିରେ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦିଏ, ପଣ ତାର ତାକୁ ପୋଛି ଦିଏ। ସବୁବେଳେ ତାର କେତେ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଛୋଟରୁ ତାକୁ ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିଛି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ମା ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ପିଲା କାନ୍ଦିଥିଲେ ବି ତୁନି ପଡ଼େ। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି? ମା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଥାଏ। ସବୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପିଲା ସେମିତି ରହେନି, ତୁନେନି। ତାର ଗୀତରେ, ତା ତାଳରେ, ତା ସୁରରେ ମା ଆଉଁସି ଦେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇଟା ସତରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଏ ଯାକ। ଆମ ମା ପାଖରେ ସିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମା ମିଳିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକେ। ସିଏ ସେମିତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ମା ଭଳିଆ ଭାବେ। ଆଉ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆ ବିରିଆ ଭାବେ, କାହା ନା କାହା ତ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇଥିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାଆ ଭଳିଆ ଭାବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକେ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଗଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ଥିଲେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ ବି କାମ ଦିଏନି ସେଇଠି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ ଦିଏ। ସେମିତି ମୁଁ ସିନା ମୋ ନିଜ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ମାଆ ବାପାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ମୁଁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରେ, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରେ, ଯତ୍ନ ନିଏ, କେଉଁ ବାଟ ନା କେଉଁ ବାଟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେ ମୋ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେମିତି ଭାବିକି ଦିଏ। ଆଉ କେବେ କିଛି ଆଶା ରଖେନି ଏମିତି କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ବି କିଛି ମିଳିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭଲ ପାଇବାରେ ଖାଲି ତ୍ୟାଗ ଥାଏ। ଯେତେ ତମ ମାଆ ବାପାକୁ ଯେତେ ଦେବ ନା ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମେ ବି ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ବୁଝିଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ, ଯେତେ ସମୟ ପାରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମୟ ଦିଅ।